మన వారాహి సెల్స్ గ్రాండ్ ఫెస్టివ్ సెలబ్రేషన్స్ ప్రతి 10,000 రూపాయల కొనుగోలుపై ఒక బంగారు నాణెం ఉచితం. ఈ ఆఫర్ జనవరి 15 వరకు మాత్రమే. హాయ్ ఐడ్రీమ్ వ్యూవర్స్, నేను ఉదయశ్రీ. మనతో పాటు ఓగా హెల్త్ సెంటర్ ఎండి సంధ్యా గోళి గారు ఉన్నారు. గుర్రం బాపిరెడ్డి అంటూ సినిమా రాబోతోంది, రేపే రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సినిమాని తనే ప్రెజెంట్ చేశారు. ఓగా హెల్త్ సెంటర్ ఎండి ఏంటి, సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఏంటి, అసలు ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది, మనకైతే ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తే. మరి ఈ సినిమా విశేషాలతో పాటు మరి వెల్నెస్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ హెల్త్ సెంటర్ నుంచి ఇటువైపు రావడం ఎలా జరిగిందో సంధ్యా గోళి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి. హలో అండి. ఎలా ఉన్నారు? రేపే సినిమా రిలీజ్ కాబోతోంది. యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ గా we're all excited అండి. ఎక్సైటెడ్? లిటిల్ బిట్ స్ట్రెస్ అండ్ Not at all. I'm not so much involved with the movie. I'm a presenter where I want to bring Gurram Papireddy to the people of Telangana and Andhra out there. So ఓకే it's a fun dark comedy. ఓకే It's first of its kind in ఓకే the Telugu genre. ఓకే. Yes. ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, సినిమాలకు సంబంధించి ఒక అవగాహన ఉండాలి. మీరేమో మొత్తం కంప్లీట్ గా మీరున్నది, మీరు ఒక రిటైర్డ్ డెంటిస్ట్ అండ్ మెడికల్ ఇంజనీర్. మీరు చేసిన ప్రొఫెషన్ వేరు. అవునండి. Yeah. వెల్నెస్ అది హెల్త్ సెంటర్ ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది ఎట్లా జరిగింది? అది అంటే I'm somewhat interested in movies అండి. My husband is more of a movie buff and he's more interested in movies more అంటే so than సిన్స్ I am. బిగినింగ్ Since లేకపోతే beginning. ఇప్పుడు? ఓకే Since beginning. Okay. ఓకే But I'm more on the health. He's also a medical doctor. I'm into medicine as well. By profession, I'm a dentist and a Okay. biomedical engineer. ఓకే So, when I came to India, ikkada Hyderabad, I set up Oga Health Center ఓకే for. So it's a unique concept where we understand the root cause of lifestyle diseases and we work from inside out to alleviate the symptoms and lessen the need of medications and or surgeries. ఓకే So dan sandarbhanga I reached out to my cousin Bobby. His name is Jaykant. ఓకే So he's a creative producer. Akkada he made our brand film. Him and Murli Manohar Reddy. He's the current movie film director. ఓకే So he actually is incredible, and he's a visionary in terms of the ideas and the creativity and thinking out of the box. So as for Oga Health, he made our brand film. Yeah, and the way they worked hard and the grit, and they had the entire crew come from Mumbai just for a brand film, and the amount of time and the precision that they took to make this brand film was extraordinary. And so that's what we appreciated in the brand film. So Okay. akkada that is where we have connected more with Okay, them, with okay. Murli Manohar Reddy. ఓకే. So సో that అస్సలు నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు ఈ సినిమాతో, జస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను అని అంటున్నారు కదా. అంటే సినిమా షూట్ టైంలో సినిమా స్టోరీకి సంబంధించి ఫస్ట్ నుంచి మీరు లేరా? అంటే స్టోరీ అవన్నీ స్టోరీ చూసింగ్ అండ్ ఆల్. yes. So Okay. story vinnamu. ఓకే Vinnanu. So, but I again, in order to do justice to the story, ఓకే I have connected Murli Manohar and Bobby to my Okay. husband Venu, who ఓకే is one of the producers. ఓకే And once he listened to the story, he Okay. really enjoyed and Okay. liked it. And then he went on to find his friends who would be more interested in the movie. So ఓకే his few of his friends are also passionate about movies and appreciating music. I mean, movies is also important, kada. అయ్యా. So because the entire crew, they do really work hard, and ikkada the story is amazing in the sense that it's very unique. First, one of its kind in the Telugu genre. So Venu, my husband, and Amar Bora, they are the main producers of the movie. ఓకే. సో మీ హస్బెండ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ అని అన్నారు. అంటే సినిమాకి సంబంధించి చాలా ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. Yes. ప్యాషనేట్ హీస్. Passionate. But he never thought that he would be one of the producers. యా. ఈజ్ దిస్ ద ఫస్ట్ స్టోరీ హీ హర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంతకు ముందు ఏమన్నా విన్నారా? This is the first one. Yes, this is the ఓకే first one, and Okay. he saw that I was more interested in helping the talent that they have. ఓకే Okay, so everybody needs a helping hand, kada. Ikkada one important thing one has to remember is I understand the need for Okay. for them to be helped, ఓకే and everybody needs a helping hand. So Ah. ikkada I understood the grit, the enthusiasm that they have, and Mm. especially Murli Manohar Garu, and he had his past film Simba.
He directed Simba, and this is his next film. I think he's the solo. In this film, he's the solo director. ఓకే. So that's why we wanted to help him. And when he approached me, then I said, I think the best person would be you should talk to my husband. ఓకే. And then that's when the journey started. ఓకే. సో ఫస్ట్ అది సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఆ సినిమా మొత్తం అయిపోయాక మొత్తం టీం చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి కదా అవును. ఆ సినిమా. సో తప్పకుండా. ఇది కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కదా, సో మీరు చూసారా, మీరు ఆ కామెడీని ఎంజాయ్ చేశారా? I saw it in bits and pieces. I'm waiting for it today, ఓకే. which is the premiere, Okay. which is tonight. ఓకే. Yes. సో మీకేం నచ్చింది అంటే ఈ స్టోరీ చూడగానే ఓకే చెప్పడానికి ఇందులో మీకు అంతగా మీరు అట్రాక్ట్ అయ్యింది ఏంటి? సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలని మీరు అనుకున్నది ఏంటి? ఓన్లీ మురళీ మనోహర్ ఉన్నారు కదా, మురళి గారు Yes. మనోహరా? Murli Manohar. మురళీ మనోహర్. Mm. సో తనకి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశమేనా, లేకపోతే ఈ స్టోరీ కూడా చాలా బాగుంది, సక్సెస్ అవుతుంది, జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తారు అని? Yes. So knowing Murli Manohar, he would not pick any story, because the way he picks his stories are very unique, and his creativity is over and beyond. And as I said, he graduated from London Film School, so his thinking is different. ఓకే. So this is what you will see, and everybody in Andhra and Telangana are about to see tomorrow, which is going to be released. Okay. So atla, and that's what I saw in my Oga Health brand film. No, he came up with couple of ideas. So that is, and normally movie industry cannot make such corporate brand films. So he had best of both worlds. So so no matter what story he would bring, he would make the best out of that. So that I'm confident with Murli Manohar. And of course, Bobby, I have no words to describe. And he's a creative producer, and he's the producer, one of the producers of the movie as well. ఓకే. So both of them approached, Okay. and that is why the movie kind of went. ఓకే. సో బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో. అంటే అవునండి. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా తక్కువ చేస్తున్నారు బ్రహ్మానందం గారి సినిమాలు. అవును. కానీ మరి ఈ సినిమాకి ఎట్లా ఒప్పించగలిగారు? Anta Bobby and me, we went to his home, and appude we helped him understand the story. And I ఓకే. think before that, Bobby also went to his house. ఓకే. And so తప్పకుండా చెయ్యాలి అని అంటే yes అండి, తప్పకుండా. And that is how he came on board. It's a comedy కదా, so Yeah. without him how can we take it into a comedy ఓకే. film. సో ఈ ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా మీకు ఇంకో కొత్త ప్రపంచం చూసారు ఇక్కడ, మొత్తం సినిమా వాళ్ళు, సినిమాలకు అవునండి. Yeah, సంబంధించిన this is వాళ్ళు. something that I never imagined. I went to the shoot few times, Okay. and then another actor, phenomenal actor, is Yogi Babu garu. ఓకే. This is his debut film in Telugu industry. ఓ డైరెక్ట్. ఓకే. యోగి బాబు గారిది Yes, Yogi Babu ఇదేనా from Chennai. debut film? ఇందులోనే. Yes. ఆహాహా. ఓ Yes. నైస్. Yes, amazing. I mean, he's very hilarious, ఓకే. and start to end, it's really unique. It's నవ్వుతూనే ఉంటారు. And we wanted to bring that to the public out there. It's a very relaxing movie, and you can go with family and friends. It's more Gen Z movie, more for the youth. ఓకే. Yes. సో అప్పటి వరకు వీళ్ళందరినీ మీరు సినిమాల్లో చూసారు, సినిమాలు చూసారు, అంతే. కానీ డైరెక్ట్ వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి ట్రావెల్ చేసి ఉంటారు కొన్ని డేస్. అవును. సో ఎట్లా అనిపించింది బ్రహ్మానందం గారిలో మీకు ఏం ఎస్పెషల్లీ నచ్చింది? బ్రహ్మానందం గారితో బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాము. హీస్ అంటే ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంత క్లోజ్ గా కలుస్తామని. ఓకే. అండ్ మా పిల్లలు కలిసినప్పుడు వాళ్ళన్న సార్, ద వే వీ లెర్న్ తెలుగు ఈజ్ వాచింగ్ యువర్ comedy scenes. ఓకే. When mom used to Oh, feed okay. us and everything, she used to keep Brahmanandam comedy scenes. ఓకే. And that is how we learned. So at the Okay. time he was so generous. He's really a very nice human being, ఓకే. Brahmanandam garu, and very caring and compassionate. ఓకే. So once we went home, we went to his home few times, Oh, and okay. then he was really shaken by my daughter when she said, ఓకే. "Sir, we learned తెలుగు Telugu ఫ్రమ్ Telugu వాచింగ్ and the యువర్ interest of Telugu, and then the movies also. It's only through you we have learned it, and Okay. the interest in movies has inculcated through him. ఓకే. Yes. నైస్. And also talking in Telugu. చాలా మంది తెలుగు కూడా మాట్లాడరు కదా, అట్లా చిన్నప్పుడు దే యూస్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే. And ఇప్పటికీ బ్రహ్మానందం కామెడీ సీన్స్ పెట్టుకొని చూస్తారు. ఓకే. కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అతనితోనే ఫస్ట్ మూవీ మీరు చేయడం, అది అవును, ఎంత హౌ this is amazing. Yes. I mean, కదా? we are fortunate. We are యా. fortunate. ఓకే. ఇప్పుడు సినిమా 2.5 hours ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటేనే థియేటర్స్ కి వస్తూ ఉన్నారు, లేదంటే అవును. ఓటీటీలో వచ్చేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అవును. ఈ సినిమా సక్సెస్ పైన మీకు ఎలాంటి హోప్స్ ఉన్నాయి?
I'm confident it'll be very successful, especially in the youth. And we మీరు actually చూస్తున్నారు the ట్రైలర్ reels and the trailer, Ah. and so I'm confident that it will be very successful. ఓకే So ఓకే మీకు ఎట్లా అనిపించింది మీకు చూసినప్పుడు మీకు అందులో ఏం నచ్చింది మీరు చిన్న చిన్న బిట్స్ అవి చూసినప్పుడు Yes. వాట్ మేడ్ యూ it's the curiosity, and at the same time they're chasing, and I won't reveal everything. And it's there's comedy, dark comedy, every step of the way. మొత్తం డార్క్ లోనే చేశారు అదంతా కూడా సినిమా ఎక్కువగా మనకు నైట్ లో చేసినట్టుగానే ఉంది Night scenes, అంటే ఏంటి night వాట్ ఇట్ so basically is it's behind? it's about bodies, shavalatooti. ఓకే ఓకే moving them. So Okay. so that's it's everybody should watch Okay. that. అంటే రియాలిటీకి ఏమైనా దగ్గరగా ఉండి కామెడీగా ఉంటుందా reality and comedy. ఓకే ఈ స్టోరీ గురించి మురళి గారు మీతో చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే ఏంటి ఈ స్టోరీ అన్నట్టుగా చెప్పారు It's basically it's a dark comedy and Japparu. So Ah. basically he went through the process, and since the time that I heard the story to now, quite a few things have changed. Especially Uh-huh. the second half has changed. ఓకే Yes, it has become better. ఓకే ఇస్ ఇట్ కంప్లీట్లీ కామెడీ జోనర్ ఆర్ Completely comedy. ఓకే నో Yes. లవ్ అండ్ అదర్ ఎమోషన్స్ No love scenes, nothing like that. ఓకే So there is a hero and heroine, but it's all mixed. Yes. ఓకే It's a very relaxing, and you can I recommend each and everyone out there to go and see it. Families can go, and friends, but you should go out with with friends. ఓకే That's where you will enjoy. It's hilarious. okay. Yes. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చారనుకోవాలా లేకపోతే జస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ తో ఈ సినిమా తీసారా లేదంటే ముందు ముందు ఇంకా సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా Yeah, definitely they will keep the doors open, Andy. ఓకే అవునా సో ఒకవేళ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎవరితో చేయాలని ఉంది సినిమా సక్సెస్ అయితే Yeah, we want to build that relationship with Murli Manohar and Bobby. ఓకే Yes. ఓకే Yeah, that's a good pair that they have. So ఓకే yeah, Murli Manohar is amazingly talented. He's very quiet, but he's so focused and dedicated. ఓకే And the way he thinks and directs the movie, it's I think that's you could see it, ఓకే and that's what I want people to watch the movie and give the feedback. ఓకే వాట్ వుడ్ యూ సే ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ బిలీవ్ ది స్టోరీ ఆర్ మురళి Both. I think more so Murli. మురళియా మురళి మీద అంత నమ్మకం yes. ఓకే And both of them, Murli and Bobby. See, even though the director is there, one has to execute it, right? Bobby is at Bobby Jaykant antaru. So he's usually known by Bobby. He's amazing in execution. ఓకే Yes, and he's very passionate Okay. in the movies as well. Okay. Yes. మనం సినిమాలు చూసి ఒక 2.5 hours చూసి మనం జడ్జ్ చేసేస్తాం సినిమా ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది అవును. కానీ మీరు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఆ మొత్తం I won't కష్టం say I'm the hard real work- producer. I'm a presenter. యా యు ఆర్ Yes. యు ఆర్ ఎ ప్రెజెంటర్ యు Yes. హ్యావ్ సీన్ ఎంటైర్ హౌ ద ఫిల్మ్ విల్ బి అంటే ఎలా దాన్ని తీస్తారు Yes. Huh? సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు మనం జడ్జ్ చేయడం అనేది ఒక సినిమాని చూసి ఓ 2.5 hours లో జడ్జ్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే I mean it's so much work that went behind the scenes. It's a lot of hard work, and each and every actor, there are 6 actors, each and every actor they put 150% into it, and because ఎందుకంటే it's a different story, and what went behind it is I've seen in the shoots, in some of the shoots that I was present, and it came into fruition finally, and they were able to put that into a 2.5-2 hour movie, and it's still I think an average size movie. So I can't believe that it's here, and so we're all waiting for it to be released tomorrow. ఓకే సో ఫారియా అబ్దుల్లా కూడా చాలా రోజుల తర్వాత కనిపించింది ఫారియా అనగానే మాకు జాతి రత్నాలు గుర్తొస్తారు కదా అవునండి. సో తను ఈ సినిమాలోకి రావడం అనేది ఎట్లా జరిగింది ఈ సినిమా వెల్ సూటెడ్ యాక్ట్రెస్, ఈ క్యారెక్టర్ కి సరైన యాక్ట్రెస్ అండి. సో ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ ద హోల్ ఫిల్మ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ యంగ్స్టర్స్ వాచ్ చేయాల్సిన మూవీ. అయితే ఇందులో కొన్ని డాన్స్ సీన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి, ఒక 3-4 సాంగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక సాంగ్ అయితే తనే రాసుకొని తనే పాడి తనే కంపోజ్ చేసింది. దాంతో పాటు తన డాన్స్ స్టెప్స్ కూడా తనవే.
ఓకే. Hmm. So కొరియోగ్రఫీ కూడా తనే చేసింది. తన్నే చేసింది. ఓ Yes. నైస్. సో అది ఒక లాస్ట్ సాంగ్ మొన్న ఇవాళ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇవాళ నిన్న రిలీజ్ అయిపోయింది. సో ఓకే. తన్ని షీఈ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అండి. ఓకే. సో సెట్స్ లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారుగా ఫారియాతో, నరేష్ అగస్తియాతో. నరేష్ అగస్తి సో ఎట్లా అనిపించింది వాళ్ళలో? వెరీ చాలా దే ఆర్ వెరీ స్పోర్టివ్. ఆ, వాళ్ళు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లో లీనమైపోయి ఉన్నారు. సో Okay. వాళ్ళు అంటే బాగా అంటే దే ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్. ఓకే. చాలా మంది కామెడీ ఆర్టిస్టులను తీసుకున్నారు ఇందులో, ఒకరు ఇద్దరు కాదు. దగ్గర దగ్గర ఒక 10 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నట్టున్నారు కదా? 6-7 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు కదా? ఓకే. సో సిక్స్ ఓకే. ఇంక్లూడింగ్ ద 2 మెయిన్ ఓకే. వీళ్ళు ఆన్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి బాగా కామెడీ పండిస్తూ ఉంటారు. సెట్స్ లో ఎట్లా ఉంటారు? అంతే ఫనీగా ఉంటారా వీళ్ళంతా? చాలా ఫన్. సేమ్ ఆ, దే హ్యావ్ వాళ్ళకి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరు అదంతా ఆన్ ఆన్ సెట్ అండ్ Mm. ఆఫ్ ద సెట్. ఉమ్, దే ఆర్ వెరీ ఫనీ. ఓకే. చాలా దే ఆర్ నార్మల్, డౌన్ టు ఎర్త్. ఓకే. ఓకే. ఒక హెల్త్ సెంటర్ ఎండిగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది? ఒక ప్రెజెంటర్ గా, మూవీ ప్రెజెంటర్ గా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అనిపిస్తోంది? ఇవి అంటే ఒక 2 డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి. హెల్త్ సెంటర్ అంటే ఇట్స్ మోర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ వన్స్ హెల్త్. ఒక అంటే దట్స్ మై ప్యాషన్ అండి యాక్చువల్గా, టు అండర్స్టాండ్ అ పర్సన్స్ హెల్త్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ రియలీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా, సర్జరీస్ మీద డిపెండ్ కాకుండా. దట్ అది ఇక్కడికి మూవ్ అయినప్పుడు, యుఎస్ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయినప్పుడు, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. అది ఒక అవగాహన, స్ప్రెడింగ్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ అండ్ రీజనరేటివ్ హెల్త్. ఓకే. అది నా ప్యాషన్. ఓకే. అంటే దానికి సంబంధించి ఏమైనా కోర్స్ చేయాలా అండి ఈ హెల్త్ సెంటర్ లో మీరు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి? కోర్సెస్ ఉంటాయండి. బట్ ఇది అంటే ఓవర్ ద లాస్ట్ 20 ఏళ్ళు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ప్రాక్టిస్డ్, వెదర్ బి డెంటిస్ట్రీ, Okay. హోలిస్టిక్ డెంటిస్ట్రీ. సో ఇట్స్ బేసిక్ గా ప్రాక్టీసింగ్ వాక్ ద వాక్ అండ్ టాక్ ద టాక్. ఓహో. ప్రాక్టీస్ వాట్ ఐ ప్రీచ్. ఓకే. అంటే ఏంటి తెలుసుకోవచ్చా? కెన్ వి నో అబౌట్ దిస్ ట్రీట్మెంట్? అంటే ఎట్లా ఇస్తారు, ఏం చేస్తారు? అంటే మెడిసినే ఇవ్వరు మీరు? It's conventional medical doctors itself. We know that there should be a perfect, there should be a blend between blend undala. So not just completely complete ga medication dependent ante mana body digajaripotuntadi. So or so taking accountability of one's own health and leading a proper lifestyle and understanding the root causes. ఇప్పుడు చాలా మంది aches and pains తోటి వస్తారు. So understanding the root cause instead of just symptoms treat చేయకుండా, ఓన్లీ symptoms treating అంటే that is a conventional medicine. అక్కడ వచ్చేసి medications or surgery. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద రూట్ కాజ్, ఎందుకు వస్తుంది, వెదర్ బి థైరాయిడ్, వెదర్ బి హెడేక్స్, ఆర్ వెదర్ బి ఏక్స్ అండ్ పెయిన్స్, స్పాండిలైటిస్ ఆర్ ఎనీ ఏక్స్ అండ్ పెయిన్స్. సో ఎందుకు వస్తుంది, ఓకే, ఆర్ యాజ్ ఐఎమ్ ఎ డెంటిస్ట్, గమ్ డిసీజ్ ఎందుకు ఉంది, there's a reason. So understand the root cause. Root cause అర్థం చేసుకొని అక్కడి నుంచి ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే. Okay, then the disease goes away eventually. ఓకే. సో అక్కడ మనకి మెడికేషన్ డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంటది, అండ్ ఈవెన్చువల్ గా there's no need for medication, ఓకే. or there's no need for surgeries either eventually. అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది? ప్రతి అన్ని- ప్రాబ్లం అన్ని ఓకే. ఓకే. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హెడేక్స్, స్నోరింగ్ ఒకటి వచ్చేసి మన ఒక్కరి దగ్గరనే ఉంది, అది లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి, నాన్ సర్జికల్. ఓకే. ద అదర్ వన్ ఇస్ సర్జికల్ అండ్ సిపాప్ మెషిన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే మన సెంటర్కి వచ్చే వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫర్ నాన్ సర్జికల్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి Okay. దే హ్యావ్ వాళ్ళకి డిఫికల్టీ ఇన్ స్లీపింగ్, ఓకే. డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళరు. ఓకే. సో అందుకని బికాస్ ఆ స్లీప్ డీప్ స్లీప్ లోకి దే కెనాట్ స్లీప్, ఎందుకంటే ఓకే. స్నోరింగ్ వల్ల స్నోరింగ్ వల్ల స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ స్లీప్ యాప్నియా తోటి దే Sleep కెనాట్ apnea. స్లీప్ కంప్లీట్ గా, అండ్ దెన్ దాని వల్ల they have increased blood pressure and also obesity and restlessness, not able to remember, not able to function properly. Okay, so that is, we are the only center in Telangana that has the treatment for snoring. So non-surgical. Okay. It's done through అంటే lasers. కంప్లీట్ గా క్యూర్ అవుతాయా మీ దగ్గర? We say up to 80%. ఓకే. Okay, and then it's followed up once a year by a small touch-up.
ఓకే. అంటే అందులో ఉండాలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు? just it's a Consult. small, it's 15-20 minutes per session. It's a Okay. series of 3 sessions spread out every 2 weeks. So in a one month లో అయిపోతుంది. ఓకే. అంటే డిసీజెస్ ఉన్నాయి, డిసార్డర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా? Correct. Ah, So so- basically this is a solution, one stop solution. It's a Mm. family health center అనుకోండి. It's a health center for preventive and regenerative medicine. It's one stop solution for all your health and wellness needs. అంటే దానికి తోడు అంటే ఫుడ్, డైట్ అలాంటివి కూడా Yes, చెప్తారా? yeah, we have a clinical nutritionist. So where they curate meal plans and diet plans. So we're more into diet plans where we మనము ఏది తినొద్దో ఏది తినరాదో based on the blood type and gut microbiome. ఏది పడుతుంది ఏది పడట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాజింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే మనకి నొప్పులు అట్లాంటివి వస్తుంటాయి. థైరాయిడ్, దట్స్ ఆల్సో అన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్. సో అది కూడా చూసుకొని, సో నాట్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఏది ఒక్క ఫ్యాక్టర్ తోటి ఉండదు ఎనీ ఆఫ్ దీస్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. సో మన సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ, పాస్చరలీ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ, అండ్ ఫ్రమ్ ద డెఫిషియన్సీస్ కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటూ, ద న్యూట్రిషనల్ సైడ్ కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటూ, then we make the person much more healthier. And in that process ఏమైపోతుందంటే then we are taking care of their obesity, inflammation, నొప్పులు, thyroid levels, making the thyroid levels better. And basically the intention is to wean off the medication. Medications ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత బెటర్. ఓకే. సో మీరు కొన్ని ఇయర్స్ స్టేట్స్ లో ఉన్నారు, అంటే జస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ క్లైమేట్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్, అక్కడ అమెరికాలో డిఫరెంట్ కదా. సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకొని, ఇక్కడ క్లైమేట్ని అర్థం చేసుకుని, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా. సో మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది? So actually there's not much of a difference between India and US, but it's akkada things there are a lot of pluses and minuses akkada, there are a lot of pluses and minuses ikkada kuda. So it's so I don't see that much, especially in a cosmopolitan city like Hyderabad, anta difference em anta undadu. But to manaki there's a pollution atla undi. So I think like going into the parks and gardens and everything, that will help the person relax and మెయింటైన్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి కాజెస్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడికి రావడం ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నారు? మంచి క్వశ్చన్ అండి. సో మెయిన్ దేనికోసం వస్తారంటే అంత చాలా మంది నొప్పులతోటి వస్తున్నారు. నొప్పులతోటి, ఒబిసిటీ, పెయిన్, starting from spondylitis, neck pain, and knee pain, back pain, sciatica anta, and then adi and plus obesity, joint pains, avani. And main inkoti, the biggest thing that మెయిన్ దేనికోసం వస్తున్నారు అంటే స్నోరింగ్ కోసం వస్తున్నారు. ఎందుకంటే there's no one else that is out there, because చాలా మంది సర్జరీసే రికమెండ్ చేస్తారు, ఆర్ CPAP మెషిన్. చాలా మంది CPAP మెషిన్ వేసుకోలేకపోతారు. అండ్ దెన్ అది పెట్టుకున్నా కూడా ఏమైపోతుంది అంటే అది ఇట్ డిబిలిటేట్స్ ద పర్సన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్. ఆ డిపెండెన్సీ అనేది డెవలప్ అయిపోతుంది. వేరస్ హియర్ ఇక్కడ ఇట్స్ అ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ అప్రోచ్. వీఆర్ ఓపెనింగ్ అప్ ద ఎయిర్వే through the laser. We are not cutting the tissue at all. There's no surgery. We are opening up the airway where the soft tissue ఏదైతే లూజ్ ఉందో వేలాడుతుంటది, వైబ్రేట్ అయ్యి దాని వల్ల రెజొనేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దట్ క్రియేట్స్ అ సౌండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్నోరింగ్. సో ఆ లూజ్ టిష్యూ అంతా టైట్ అయిపోయి ఎయిర్వే అంతా ఓపెన్ అయ్యి దే ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ బెటర్. పీపుల్ కమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్, డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ తోటి. ఆల్మోస్ట్ 60-70% low oxygen toti. I don't know how they are able to function, but వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంటది they have lot of inflammation ఉంటుంది, సఫర్ అవుతున్నారు. సో బట్ వాళ్ళకి ఏమి there's no solution out there. ఓకే. సో మీ దగ్గర ఉంది మంచి సొల్యూషన్ స్నోరింగ్ కి. అంటే మాకే చాలా we feel very happy when we are treating them. And afterwards once the treatment is done, they feel very happy. With the first session itself they feel very happy. Nice. So ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంది, ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు? సో బేసిక్గా అదే టైం లేవడము, అదే టైం పడుకోవడము,
and include మన exercise regime in your lifestyle. So in your daily routine, maintaining daily routine, and not eating out so much, consuming so many foods, understanding what మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏది మనకి పడుతుంది ఏది మనకి పడట్లేదు. That is one thing. And then having a systematic approach of ఓకే. మీరు ఏది మనకు పడుతుంది, ఏది మనకు పడదు అంటున్నారు కదా! అంటే పడదు అని వదిలేయడం బెటరా? ఎందుకు పడట్లేదు దానికి కరెక్ట్ రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవడం బెటరా? చాలా బాగా దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ డూ అండి మన Mm. హెల్త్ సెంటర్ లో. సో Mm. వీ హ్యావ్ గట్ మైక్రోబయోమ్ టెస్టింగ్ అండ్ మన వీ హ్యావ్ అ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ బ్లడ్ వర్క్ ఆల్సో. సో ఈ రెండిటితోటి మనకి తెలిసిపోతుంది ఏమవుతుంది మన బాడీలో, ఏమేం ఫుడ్స్ తినాలి, ఏ ఫుడ్స్ తినరాదు, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ symptom not only the symptoms, because of these issues in మన blood work లో. So that is how we start correcting. And once ఈ correction తోటి ఇవన్నీ నార్మలైజ్ అవుతుంటాయి. ఓకే. ఇవన్నీ నార్మలైజ్ అవుతుంటాయి. దట్ ఈస్ in the numbers, but the person themselves they feel well good. ఓకే. ఇంకోటి కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది చాలా చాలా కామన్ అయిపోయింది అవును. టీనేజ్ పిల్లల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. అవును. సో That is also very common అండి. We see PCOD. Again, it's all because of non-mobility and not good habits, not eating properly, not sleeping properly. So ala not having a systematic routine. So that is what we inculcate in them. And then we so ma ethos is mana practice ethos, Oga Health and Wellness Center is repair, regenerate and rebuild. Okay, that is our ethos. So we repair everything what is happening, ఓకే. regenerate the cells from the cellular level no, and then rebuild happens in the fitness area. ఓకే. సో అలా ఒక వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి and then we hand hold them ఒక 3 to 6 months, even all the way to geriatric కూడా. చాలా మంది మన geriatric patients కూడా వస్తారు. geriatric అంటే old elderly people, 60, 70, 80s కూడా వస్తుంటారు. knee pain తోటి, shoulder pain, neck pain. So we take care of it without any medication. ఓకే. ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళకి ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా ఇంకా ఏజ్ సపోర్ట్ చేయదు కదా! సో అప్పుడు వాళ్ళు రికవర్ అవుతారా? Yes, they do come for the most part recover. At least their aches and pains are gone. మనకి నొప్పులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి eventual గా. And then మనం we focus on the repairing of the muscles also, and regenerating the cells and correcting the deficiencies కూడా. So because అవన్నీ కరెక్ట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఒక 2 months లో they are sorted. ఓకే. ఇందాక హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా! దానివల్ల పిల్లలు పుట్టకపోవడము, లేదంటే ఫేస్ పైన పింపుల్స్ అవ్వడము, స్కిన్ పాడవడము, హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడము, మొత్తం బ్యూటీ కూడా పోతూ ఉంది కదా! సో ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ చేస్తారు, హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి. సో వాళ్ళకున్న ఏవైతే సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయో అవన్నీ కంప్లీట్ గా పోతాయా? వెరీ గుడ్ పాయింట్ అండి. చాలా మంది వాళ్ళ స్కిన్ కోసం వస్తారు. సో బట్ అండర్లైయింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్. సో వి కరెక్ట్ ద డయట్, వి కరెక్ట్ చేసి మన టెస్ట్ తోటి వి అండర్స్టాండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఓకే. సో అవి కరెక్ట్ చేస్తే దెన్ ద స్కిన్ బికమ్స్ బెటర్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మాకు ఈ ఓగా హెల్త్ సెంటర్ కి సంబంధించి కూడా తెలియజేశారు. ఇంత మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ, అవైలబుల్ ఉన్నాయా అని. అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ దిస్ ఇస్ మై ప్యాషన్. మూవీ. I want to spread the awareness not only in the urban areas but also in the rural areas. ఓకే. డెఫినెట్లీ యువర్ విష్ కమ్ ట్రూ. Thank you. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.